नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। गुजरात की राजनीति, प्रशासन, विकास, कारोबार और प्रदेश की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी खास नजर। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात की तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला। अहमदाबाद जिले के केलिया, वासना और शेखड़ी गांव के पास जनगणना के लिए गई टीचर रीनाबेन झाला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिनकी लाश नहर के पास जली हुई हालत में मिली थी। जांच में पुलिस ने मृतका के पति बलदेव झाला को गिरफ्तार किया है, जो खुद भी धोलका के खत्रीपुर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लंबे समय से चल रहे घरेलू विवाद और हिंसा के चलते पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में बलदेव ने रीनाबेन पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाद में मोपेड से पेट्रोल डालकर शव जलाने की कोशिश की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। साथ ही यह भी सामने आया है कि वह पिछले कई दिनों से पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्राम्य के दौड़का रूरल एरिया में एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी, जिसके बारे में तपास करने पर मालूम हुआ कि वो महिला की हत्या उनके पति बलदेव भाई झाला द्वारा ही की गई है। बनाव की संपूर्ण विगत इस तरह से है कि बनाव के समय से पहले मरण जनार रीना बहन और उनके पति बलदेव भाई झाला दोनों वस्ती गणतरी के काम के लिए निकले थे। दोनों टीचर का व्यवसाय कर रहे थे और बलदेव भाई रीना बहन की मदद के लिए साथ में थे, मगर बीच रास्ते में बोलाचाली हुई, जिसने उग्र स्वरूप धारण किया और इसी दौरान बलदेव भाई ने अपनी पत्नी रीना बहन का पत्थर मारकर हत्या की गई, जिसके बाद में बलदेव भाई ने वो रीना बहन की बॉडी को जलाने के लिए अपने एक्टिवा के टैंक से पेट्रोल निकालकर कपड़े से उनकी बॉडी पर लगाकर उनको जलाने का प्रयास किया गया। बाद में बलदेव भाई ने आके सभी को बोला कि रीना बहन गुम हो गए हैं और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो रीना बहन के भाई को बताया, उनके नज़दीकी दोस्तों को बताया और पुलिस थाने में भी उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी गुम हो गई है। और पुलिस ने जैसे ही मैसेज मिला, रीना बहन को ढूंढने के लिए अलग अलग टीम बनाई, टेक्निकल सोर्सेज और कुछ खानगी बातमीदारों द्वारा तपास करने पर मालूम हुआ कि उनका पति ही शकमंद है। फिर उनके पति बलदेव भाई झाला को राउंड अप करके इंट्रोगेशन किया गया, लंबे समय तक उनको पूछा गया। बाद में वो टूट पड़े और अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया है कि घर कंकास और घर में हर एक प्रकार के डिसीजन लेने में उन्हें लगता था कि वो अकेले पड़ गए हैं और बच्चे और उनकी माँ सब एक हो रहे हैं। तो आपस में दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए थे और बलदेव भाई ने कई बार रीना बहन को मार डालने की धमकी भी दी थी। इसी हिसाब से ये पूरा गुनाह दौड़का रूरल पुलिस थाने में हत्या का और पुरावा नाश का गुनाह दाखिल किया गया है और आगे की तपास अभी चालू है। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में एक अंधे व्यक्ति के साथ मारपीट और धमकी के मामले में महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर सोनल राठौड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। शिकायत के आधार पर गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि ग्रामीण एसपी ने पीएसआई सोनल राठौड़ को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि नाबालिग से जुड़े एक विवाद के बाद गोपाल भाई को पुलिस स्टेशन बुलाकर लंबे समय तक बैठाए रखा गया और बाद में पीएसआई व उनके पति द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पीएसआई और उनके पति के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। विगत एवी हती के आपणे अहींया पंचवटी जे सेंटर पॉइंट छे ने एनी बाजुमां फूटपाथ पर अंजन मंडळना दिव्यांग व्यक्ति जे होय छे एમને एक पार्लर आपवामां आवेલું, स्टॉल आपवामां आवेલો હતો, જે રોજિંદા એમના નિત્યક્રમ મુજબ ધંધા અર્થે પોતાના સ્ટોલ ઉપર આવેલા હતા પાર્લર ઉપર। એ પાર્લર પર 1 વાગ્યાના સુમારે કોઈ પાર્લર ઉપર જે પડીકો જે લટકાવેલા હોય છે જે ફ્રાઈમ્સના એના એ તૂટવાનો અવાજ આવતા એને એમ થયું કે કોઈ વ્યક્તિએ પૈસા આપ્યા વગર
આ વસ્તુ કોઈ તોડી રહેલ છે, જેથી એમને એ બાજુ હાથ આમ જોરથી ઉગામેલો એ કોઈ બાળકને લાગેલ હશે. એ થોડી વાર પછી કોઈ વ્યક્તિ પુખ્ત ઉંમરના જે બાળકના પિતા આવેલા અને એને જણાવેલું કે આ ભાઈએ મને મારેલું છે. એટલે એ બંને ભાઈ વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી હતી. એટલે તાત્કાલિક 112માં આ કામના જે આરોપી જે છે એમને ફોન કરેલો કે આ ભાઈ મારી સાથે ઝઘડો તકરાર કરી રહેલા છે. દિવ્યાંગ ચક્ષુ જે અત્યારે નામ લખાવેલું છે ગોપાલભાઈ શાંતિલાલ દરજી, એમના વિરુદ્ધમાં રજૂઆત કરેલી. એટલે એલિસ બ્રિજ પોલીસ મોબાઈલે 112ની ઇવેન્ટ જે હતી એ મોબાઈલ ઇન્ચાર્જ ત્યાંનો કોલ આપેલો હતો. એ કોલને આધારે ત્યાં પહોંચી બંનેને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કાયદેસરની કાર્યવાહી ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનની હદ હોય એટલે અહીંયા લાવેલા હતા અને પૂછપરછ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી. એ દરમિયાનમાં જે કોલ કરનાર હતા કંટ્રોલમાં પ્રતિકભાઈ, એમને કીધું કે હું મારા બાળકને જમાડીને આવું છું. એ પછી એ નીકળી ગયેલા હતા અને આમના પારે માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી. એ દરમિયાનમાં સાંજના આશરે 5 વાગ્યાના આસપાસ આ મહિલા પીએસઆઈ જે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ દળના ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પીએસઆઈ સોનલબેન રાઠોડ જે ફરિયાદમાં જણાવેલ છે એ આવેલા હતા અને તેમને આ જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ જે વ્યક્તિ જે છે એમની સાથે અભદ્ર ભાષામાં જે બોલચાલી કરેલી હતી અને જણાવ્યું છે કે તું આટલો પોઠિયા જેવો છે, તને કેમ તું દેખાતો નથી, એમ કરી અને ગળદાપાટુનો માર મારેલ હતો અને જે લાકડી જેવું હથિયાર લઈ લાકડી મારેલી હતી અને ઈજા કરીને એ દરમિયાનમાં સાથેના જે હેડ કોન્સ્ટેબલ જે હતા એમને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો અને એમને સમજ કરેલી હતી કે આ દિવ્યાંગ છે, તમે નથી સમજતા, કોઈ દેખાતું નથી. તેમ છતાં આ મહિલા પીએસઆઈ પોતાના આ એમની વાત માનેલ નહીં અને એમની સાથે મારકૂટ ચાલુ રાખેલ હતી. આ વાતચીતનો અવાજ આવતા આપણા જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર SR બાવા સાહેબ છે એ તાત્કાલિક એમાં ગયેલા અને એમને જણાવેલું કે ભાઈ પીએસઆઈ તરીકે તમારે જે કાયદેસર કાર્યવાહી થતી હોય તમારી રજૂઆત અનુસંધાને કરજો, તમારે કાયદો હાથમાં લેવાનો નથી, જે કાયદો ફરિયાદ કરવી હોય કરશો. એટલે એ ત્યારબાદ એ નીકળી ગયેલા હતા અને આ જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ જે છે એમને એમના વિનંતીથી એમના પાર્લર ઉપર પોલીસ મૂકી આવેલી હતી અને એમને આ મારકૂટમાં ગળદાપાટુના મારમાં ઈજા થયેલી સંબંધે એમના પત્ની દ્વારા ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ થયેલા હતા અને જે MLCની ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનને જાણ થતાં પોલીસ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના હેડ કોન્સ્ટેબલ ઇન્વેવાળા ત્યાં ગયેલા, સારવારની યાદી આપેલી હતી અને એમને જે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવી જણાવતા એમને લેખિત રજૂઆત આપેલી હતી, જેમને આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં લોકલ અરજી આવક લઈ અને કાર્યવાહી ચાલુ કરેલી હતી. અને ગઈકાલે પણ વાડજ આપણા યુનિવર્સિટીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બાવા સાહેબ એમના ઘરે જઈ અને ફરિયાદ કાર્યવાહી લેવા માટેની ગયેલા હતા, પરંતુ ફરિયાદ પૂર્ણ થઈ પહેલાં જે મેં કીધું કે હું આવતીકાલે અમારા પરિવારના સભ્યો સાથે કાયદાકીય માર્ગદર્શન મેળવી અને ફરિયાદ કરવા માટે આજરોજ આવનાર હોવાની હકીકત જણાવેલી હતી. અને આ પીએસઆઈ જે છે એ ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનના અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા દળમાં ફરજ બજાવતા હોય, જે પોતાની ફરજ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારના સક્ષમ કે નિયંત્રણ અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા વગર ફરજનું સ્થળ છોડી અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશને આવી અને આ પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ સાથે બિનસંવેદનશીલ કામ કરેલું હોય અને એમને ગેરવર્તણૂક આચરેલ સંબંધનો એમના વિરુદ્ધ ખાતાકીય રીતે પગલાં લેવા માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા પોલીસ અધિક્ષકને સત્વરે રિપોર્ટ કરેલો હતો અને હમણાં જાણવા મળતી માહિતી મુજબ એમને ફરજ મોકૂફ કરેલાના મીડિયાના મારફતે હકીકત જાણવા મળેલી છે. અને આજરોજ આ ફરિયાદી જે ગોપાલભાઈ શાંતિલાલ દરજી એમના પત્ની સાથે આવેલા હતા, એમના જણાવ્યા મુજબની તમામ ફરિયાદ હકીકત લખી લઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા એમના રૂબરૂમાં ફરિયાદ લઈ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. જે BNS તેમજ રાઇટ ટુ પર્સન ડિસેબિલિટીઝ એક્ટની કલમની જોગવાઈ મુજબ પણ આમના વિરુદ્ધ 92A તથા 92B વગેરે મુજબનો ગુનો દાખલ કરેલો છે અને જે કાયદેકીય જોગવાઈ મુજબ એના વિરુદ્ધ આ પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ કોગ્નિઝેબલ ગુનોમાં સંડોવણી જણાતા જે વિઝિટેશન માટેના ઉચ્ચ અધિકારીને તેમજ સિનિયર અધિકારીને મેસેજ દ્વારા જાણ કરવામાં આવેલ છે. અને આ કામે જે પહેલેથી બનાવના ઘટનાક્રમથી લઈ અને છેડા સુધીના જે વ્યક્તિ જગ્યાએ તપાસ કરી અને આરોપી વિરુદ્ધ મજબૂત પુરાવા એકઠા કરવાની તજવીજ ચાલી રહેલ છે. સાહેબ, હવેની જે આગળની કાર્યવાહી છે કઈ રીતે કરવામાં આવશે? આમાં હાલમાં તપાસ આધારિત પુરાવા લેવામાં આવી રહેલ છે. બનાવમાં જે હેડ કોન્સ્ટેબલ જે મુખ્ય જે છે કે જેમની હાજરીની અંદર આ મારકૂટ થયેલી હતી, એમના બંનેના હેડ કોન્સ્ટેબલ તથા એને સાથે ઇન્ચાર્જમાં મદદ રહેલા PSO તેમજ એલિસ બ્રિજ મોબાઈલ જે ઇન્ચાર્જ જે ગાડી લેવા ગઈ હતી એ
વગેરેના નિવેદન લેવામાં આવેલ છે અને પુરાવા આધારિત જોગવાઈ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી થનાર છે. પોલીસની હાજરીમાં જ આવો બહાર મારવો કેટલો યોગ્ય? એ અયોગ્ય હતું એટલા માટે જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા સંજ્ઞાન લઈને જે એમની જાણકારીમાં આવેલું સંજ્ઞાન લીધેલું અને એમને અટકાવેલા હતા અને એના વિરુદ્ધ ખાતાકીય પગલાં લેવા માટે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જ સામેથી પોલીસ અધિક્ષકને રિપોર્ટ કરેલો છે. પ્રજ્ઞા ચક્ષુએ એવી રીતનો આક્ષેપ કર્યો છે કે અહીંયાથી આવ્યા ત્યારબાદ તેને અમુક કલાક સુધી બેસાડી રહ્યા. ના, એ અમારા ધ્યાનમાં નથી આવ્યું અને ફરિયાદમાં પણ એવી વિગત અમને જણાવેલી નથી. છતાં પણ એવી હકીકત જણાશે તો તપાસ આધારિત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઓકે થેન્ક યુ. મારામારી કરી ત્યારે ના, राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट 92A-BC। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।